All right. Okay. Good morning, my dear friends. Yesterday we discussed about the hydrophytes. What are the hydrophytes? How many types of the hydrophytes? We are already discussed. నిన్నటి తరగతిలో మనము హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటివి, నీటి మొక్కల యొక్క రకాలు ఏంటిది, వార్మింగ్ అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త నీటి మొక్కలు వాటి యొక్క హ్యాబిటేట్ ఆవాసానికి ఉండేటువంటి అంటే మొక్కలు వాటి ఆవాసానికి అనుసరించి ఎన్ని రకాలు వర్గీకరించాడు, నీటితో సంబంధాన్ని బట్టి మొక్కలను 3 రకాలు వర్గీకరించాడు. In 1909, warming has classified into 3 types. Number 1, hydrophytes. Number 2, xerophytes. The third one is the mesophytes. So these are the types of the plants has classified by warming in 1909. Okay. So according to warming in 1909, he has classified xerophytes into so many types: oxalophytes, halophytes, lithophytes, samophytes, and chrysophytes, ermiphytes, psychrophytes, coelophytes, and sclerophytes. So these are the types of the plants has classified by warming in 1909. These are belongs to xerophytes. Yesterday we are already discussed about these type of the plants. And what are the adaptations of the hydrophytes? So in hydrophytes is the term has derived from Greek word or Greek language. These 2 terms, hydro means hodor, which means in Greek water. Then phyton means plant. So which means water plants. Hydrophyte means water plants. So these plants are growing on water places or very nearest of the bank of the water. The best example of these hydrophytes are Utricularia, Vallisneria, Hydrilla, and Chara, Ceratophyllum trapa. So in this slide, you are observed about the what are the plants, you know. So this is the trapa, and this is the Ceratophyllum, and this is Chara, and this is Vallisneria, and this is Utricularia. Okay. This slide is visible, Amma. This slide is visible. Okay. Yes, sir. Then these adaptations of the plants, what are the factors affecting plants in the aquatic environment? మొక్కలు నీటి ఆవాసంలో ఉండడానికి తోడ్పడేటువంటి కారకాలు ఏంటిది? How many types of the factors influencing the plants which are grown in the aquatic environment? The best suitable factors are the temperature of the water, osmotic concentration of the water, toxicity of the water, then flow of water, dissolved oxygen in water, and nutrient in the water. These are the factors influencing how the plants are growing in aquatic environment. And these hydrophytes are classified and based on relation to water and air. నీటికి అదేవిధంగా వాయువులకి నీటికి గాలితో ఉన్న సంబంధాన్ని బట్టి మొక్కలు 3 రకాల వర్గీకరించారు. సబ్మెర్జ్డ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే నీటిలో మునిగి ఉండే మొక్కలు, ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్ నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండే మొక్కలు, హాంఫీబియన్స్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఉభయచర మొక్కలుగా మనం చెప్పుకుంటాం. మనకు సబ్మెర్జ్డ్ హైడ్రోఫైట్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ వాలిసినేరియా, యూట్రిక్యులేరియా, సెరటోఫిలం చెప్పుకుంటాం. So these are the plants, the best example of submerged hydrophytes. So which are grown on the below the water surface and which are directly attached to the soil or in the submerged or in the water content. They may be rooted submerged hydrophytes or free floating submerged hydrophytes. The rooted submerged hydrophytes best examples are Vallisneria and Utricularia, and free floating submerged hydrophytes examples are Utricularia and Ceratophyllum. And floating hydrophytes, these are the second type of the hydrophytes, that is the floating hydrophytes. నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కలు, వీటికి సొంత చలనావయవాలు ఏవి ఉండవు. సో which this organism does not possess any motile organ and which are only free floating on the surface of the water. నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కలు ఉంటాయి. వీటికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే Wolffia microscopia. And free floating but rooted hydrophytes also there. The best example are rooted in the soil, that is the Nymphia, Nilambo, Nucifera, and Victoria regia.
మనకు వేర్లతో కలిగి ఉండి భూమితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండి పొడవైన పత్ర వృంతాలు కలిగి ఉండి పత్రాలు నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతుంటాయి. తామర, కలువ, అదేవిధంగా విక్టోరియా, రిజియా ఈ మొక్కలన్నీ కూడా మనకు ఇది ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్, బట్ రూటెడ్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ ఆంఫిబియన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్, ఆంఫిబియస్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే ఉభయచర మొక్కలుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఉభయచర మొక్కల్లో మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టైఫా, సైప్రస్, సజిటేరియా, మార్సిలియన్ అని చెప్పుకుంటాం. టైఫా అనేది తుంగగడ్డి, అంటే సాధారణంగా తుంగ మనకు ఇండ్ల పైకప్పుల మీద కానీ కోళ్ళపారాల పైన కానీ గుడిసెల పైన చల్లదనం కోసం సమ్మర్లో వేసుకునే మొక్క టైఫా. సో టైఫా ఇస్ బిలాంగ్స్ టు ఆంఫిబియస్ హైడ్రోఫైట్. So this is a marsh plant, shoot completely exposed to air, but roots are completely buried in the soil. So best example cypress and typha. Cypress tunga gaddi అని మనం చెప్పుకున్నాం. అదే విధంగా సజిటేరియా, మార్సిలియా అండ్ ఒరైజస్ సెటెవా ఆల్సో వరి మనం ప్యాడీ అంటాం, ప్యాడీ ఫీల్డ్, ఒరైజస్ సెటెవా. దీస్ ఆర్ ఆల్సో ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది amphibious hydrophytes. So Marsilia is a pteridophytic plant. Marsilia is a pteridophytic plant. So which are the best example for the amphibious hydrophytes? So these are grown either on shallow water or muddy soil. ఓకే, మనకు బురద నీటిలో కానీ సాధారణంగా నీటిలో కానీ పెరుగుతూ ఉండేటువంటి మొక్కలు. మరి ఈ హైడ్రోఫైట్కి సంబంధించినటువంటి అనుకూలాలు ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్? నీటి మొక్కల యొక్క అనుకూలాలు ఏంటి? అవి స్వరూప సంబంధమైనటువంటి అనుకూలాలు, అంతర్నిర్మాణ సంబంధమైన అనుకూలాలు, శరీర ధర్మ సంబంధమైనటువంటి అనుకూలాలుగా మనం వర్గీకరించుకుంటాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ద మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్. నీటి మొక్కల యొక్క స్వరూప సంబంధమైనటువంటి అనుకూలాలు. ఈ స్వరూప సంబంధమైనటువంటి అనుకూలాలు వేరు, కాండం, పత్రం అనే 3 నిర్మాణాల గురించి మనం చదువుతాం. సో రూట్ ఈజ్ ఎ పూర్లీ డెవలప్డ్, రెడ్యూస్డ్ ఆర్ అబ్సెంట్. నీటి మొక్కలు సాధారణంగా వేరు తక్కువ అభివృద్ధి చెందుతూ అసలు ఉండకపోవచ్చు, లేదా క్షీణించబడినటువంటి వేరు వ్యవస్థ ఉంటుంది. రూట్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ అబ్జర్ప్షన్. సాధారణంగా నీటి మొక్కలు నీళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి నీటిని శోషించడానికి వేరు అవసరమే ఉండదు. ఎంటైర్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్ కెన్ అబ్జర్వ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. సాధారణంగా మొక్క మొత్తం కూడా నీటి మొక్క నీళ్ళలో ఉంటుంది కాబట్టి మొక్క యొక్క అన్ని భాగాలు నీటిని, ఖనిజ లవణాలను శోషించడానికి తోడ్పడేటువంటి నిర్మాణంగా పనిచేస్తాయి. రూట్ క్యాప్స్ యూజువల్లీ absent. My dear friends, remember all hydrophytic plants does not possess any root caps, but some of the hydrophytes, some of the free floating hydrophytes, they contain root packets or root bags. సాధారణంగా భూమిలో పెరుగుతున్నటువంటి టెరెస్ట్రియల్, సాధారణంగా మధ్యరకం మొక్కలు లేదా నేల మొక్కలు లేదా ఈ భూమండలం పైన పెరిగే మొక్కలన్నింటి కూడా వేరు యొక్క చివరి భాగంలో వేరు తొడుగు ఉంటుంది, రూట్ క్యాప్ అంటాం మనం. బట్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్ హైడ్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్ డస్ నాట్ possess any root caps, but they possess only root packets or root bags. సాధారణంగా నీటిలో పెరిగేటువంటి మొక్కల యొక్క వేరు యొక్క చివరి భాగంలో మనకు వేరు సంచులు లేదా వేరు ఒరలు ఉంటాయి. ఈ ఒరలు లేదా వేరు సంచుల్లో నీరు నిలువ ఉండి అవి నీటి యొక్క మనకు వాటర్ వేవ్స్ అంటే మనం ఏమంటాం, నీటి యొక్క అలలకి మొక్క బోర్ల పడిపోకుండా చనిపోకుండా ఉండడానికి అవి సంతులనం జరపడానికి, బ్యాలెన్స్ జరపడానికి డాన్సింగ్ రూట్స్ అని కూడా మనం చెప్పుకుంటాం, అవి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఎంటైర్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్ కెన్ అబ్జర్వ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్. రూట్ క్యాప్ యూజువల్లీ absent, వేరు తొడుగు ఉండదు. రూట్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ రూట్ షీత్ మే డెవలప్డ్ ఫర్ ప్రొటెక్షన్. ఇవి రక్షించడానికి, నీటి యొక్క అలల నుంచి రక్షించడానికి. అలలు నీటి ఉపరితలంపై అలలు వస్తాయి, ఆ వాటర్ వేవ్స్ కి అవి బోర్ల పడిపోకుండా ఉండడం కోసం ఈ రూట్ ప్యాకెట్స్ ఆర్ రూట్ షీట్స్ అనేటువంటివి తోడ్పడతాయి. ఇన్ జెస్సియా రెపెన్స్, సాధారణంగా జెస్సియా అనేటువంటి మొక్కలో ప్రత్యేకించి వేర్లు అనేటువంటివి 2 రకాల వేర్లు ఉంటాయి. నార్మల్ రూట్స్ ఉంటాయి, ఫ్లోటింగ్ రూట్స్ ఉంటాయి. అంటే నార్మల్ రూట్స్ అనేటువంటి భూమిలో ఉంటే, ఫ్లోటింగ్ రూట్స్ అనేటువంటివి నెగటివ్లీ జియోట్రోపిక్ అండ్ స్పాంజీ, అంటే స్పాంజి వంటి మూలాలు ఉండి అదేవిధంగా అవి భూమి యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తి వ్యతిరేక దిశలో పెరుగుతూ స్పాంజి కణజాలాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఫ్లోటింగ్ రూట్స్ కెప్ట్ ద ప్లాంట్ afloat. అంటే సాధారణంగా జెస్సి అనేటువంటి మొక్క నీటి యొక్క ఉపరితలంపై తేలియాడడం కోసం మనకు ఈ వేలు అనేటువంటివి తోడ్పడతాయి. ఓకే, దెన్ ది మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఇందులో స్వరూప సంబంధమైనటువంటి అనుకూలాల్లో ముందు చెప్పుకున్నటువంటి స్లైడ్ వేరుకు సంబంధించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి చెప్పుకోవాలి? స్టెమ్ గురించి చెప్పుకోవాలి, కాండం. సాధారణంగా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ ఆల్ హైడ్రోఫైటిక్ ప్లాంట్స్ ద స్టెమ్ ఈస్ వెరీ డెలికేట్ and usually green in color, sometimes modified into rhizome or runner.
సాధారణంగా నీటి మొక్కల్లో ఉండే కాండము చాలా చాలా డెలికేట్ గా ఉంటుంది, చిన్నవిగా ఉంటుంది, మృదువుగా ఉంటుంది. ఇది హరితరేణులు కలిగి ఉండి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది. కొన్ని యొక్క నీటి మొక్కల్లో కొమ్ము కందముగా, అదేవిధంగా రన్నర్ గా, ఉపవాగిత కాండాల్లో ఉండేటువంటి రన్నర్ గా కూడా ఉంటుంది, కొమ్ముగా ఉంటుంది రైజోమ్. ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది రైజోమ్ ఈజ్ వి కెన్ సే నిలంబో, న్యూసిఫెరా అండ్ నింఫియా. కలువ, తామర మొక్కలకు సంబంధించినటువంటి కాండం భూగర్భయుతంగా మనకు రైజోమ్ రూపంలో ఉంటుంది. ఇక మూడవ ముఖ్యమైనటువంటిది స్వరూప సంబంధమైనటువంటి లక్షణాల్లో భాగంగా మనము పత్రాల గురించి చెప్పుకుంటాం. లీవ్స్ ఇన్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్, సాధారణంగా నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడేటువంటి మొక్కల్లో లీవ్స్ లాంగ్, సర్క్యులర్, గ్రీన్, థిన్ అండ్ స్మూత్. సాధారణంగా నీటి యొక్క ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కల యొక్క వాటికి సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు వాటికి సంబంధించినటువంటి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్, అవి ఎలా ఉంటాయంటే సాధారణంగా అవి దాన్ని మనం ఏమని చెప్పొచ్చు, వాటి యొక్క పత్రాలు పొడవుగా ఉంటాయి, అదేవిధంగా గుండ్రంగా ఉంటాయి, సర్క్యులర్గా ఉంటాయి, గుండ్రంగా, అదేవిధంగా ఆకుపచ్చగా ఉండి పల్చగా ఉంటాయి అన్నమాట, స్మూత్గా ఉంటాయి. అప్పర్ సర్ఫేస్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎయిర్, లోయర్ సర్ఫేస్ టచ్ టు వాటర్. సాధారణంగా నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కలు సాధారణంగా అప్పర్ సర్ఫేస్, సో అడాక్సియల్ సర్ఫేస్ ఆర్ అప్పర్ సర్ఫేస్ ఈస్ exposed to air and the lower surface attached to the touch the water. సాధారణంగా నీటి బాహ్య చర్మం అంటే ఆ ఊర్ధ్వ బాహ్య చర్మము మనకు గాలి అంటే వాయుగతంగా ఉంటుంది, గాలితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అదో బాహ్య చర్మం నీటితో నీటితో స్పర్శిస్తూ ఉంటుంది. ఇన్ లోటస్, సాధారణంగా మనకు లోటస్ మొక్కలో petioles show indefinite growth, always keep the leaf floating. సాధారణంగా ఈ తామర, కాలువ, అదేవిధంగా బ్రహ్మ కమలాలుగా చెప్పుకునేటువంటి మొక్కల యొక్క పత్రాలు సాధారణంగా పొడవైనటువంటి పత్రవంతాలను కలిగి ఉండి అవి నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉంటాయి, పత్రాలు వెడల్పుగా ఉంటాయి. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్స్ కెన్ షోస్ ది హెటెరోఫిలీ, అంటే మనం భిన్న పత్రోత్పత్తి అంటారు. హెటెరోఫిల్ మీన్స్ భిన్న పత్రోత్పత్తి, అంటే ఒకే మొక్కలో రెండేసి రకాల పత్రాలు ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం భిన్న పత్రోత్పత్తి అంటాం, హెటెరోఫిలీ అంటాం. అంటే భిన్న పత్రోత్పత్తి చూపే మొక్కలకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే సాధారణంగా లిమ్నోఫిలా, హెటెరోఫిలా అనేటువంటి మొక్క అని చెప్పుకోవచ్చు. లిమ్నోఫిలా, హెటెరోఫిలా. So these morphologically different leaves, it contains the morphologically different leaves. See here in this slide we are observed the submerged leaves are linear and ribbon like or high desiccated, and floating leaves are aerial leaves are usual circular. సాధారణంగా నీళ్ళలో ఉండేటువంటి మొక్కల యొక్క పత్రాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, రిబ్బనాకారంలో పల్చగా ఉన్నాయి, అంటే మనకు సన్నగా పొడవుగా ఉన్నాయి. అదేవిధంగా పైన తేలియాడుతుండేటువంటి అంటే సాధారణంగా వాయుగతమైనటువంటి పత్రాలు మాత్రం సాధారణ పత్రాలుగా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా లీవ్స్ ఆర్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ హైడ్రోఫైట్స్ ఆర్ విత్ స్మూత్ వ్యాక్సీ సర్ఫేస్. సాధారణంగా నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడేటువంటి పత్రాలు, నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి పత్రాలకు సంబంధించి మనం చూసినప్పుడు రైట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ రిమెంబర్ హియర్. సో the leaves of free floating hydrophytes are with a smooth waxy surface. సాధారణంగా బాహ్య వాతావరణంలో ఉండేటువంటి అంటే మనకి నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతుండేటువంటి పత్రాల యొక్క ఊర్ధ్వబాహ్య చర్మం ఎలా ఉంటుంది అంటే మనకు వ్యాక్సీ, అంటే మనకు మైనంతో కూడి ఉండి పలుచగా, మైనంతో కూడి ఉండి మనకు స్మూత్ గా ఉంటుంది అనమాట. వ్యాక్స్ కోటింగ్ ప్రొటెక్ట్ ద లీవ్స్ ఫ్రమ్ కెమికల్ అండ్ ఫిజికల్ ఇంజురీస్. సాధారణంగా మన దీన్ని ఏమని చెప్తాం, ఈ మైనంతో కూడి ఉండేటువంటి ఈ ఉపరితలం ఉండడం వల్ల అవి నీటి నుంచి లేదా ఇతర రసాయన పదార్థాల నుంచి కానీ భౌతికమైనటువంటి మార్పులకు నుంచి రక్షించబడుతుంది అనమాట. అండ్ ప్రివెంట్ వాటర్ క్లాగింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. సాధారణంగా ఈ మైనం ఉండడం వల్ల ఈ నీరు పత్రరంధ్రాల ద్వారా లోపలికి పోకుండా ఉండడానికి తోడ్పడుతుంది. ఎందుకంటే మైనం మీద మీరు నీళ్ళు పోస్తే ఎప్పుడన్నా ఆగుతుంది అమ్మ మైనం మీద? నో. అండ్ లీవ్స్ ఆఫ్ ఐకార్నియా విత్ స్వాలెన్ అండ్ స్పాంజీ పీటియోల్. సాధారణంగా ఈ ఐకార్నియా అంటే గుర్రపు డెక్క మొక్క అంటాం. ఇక్కడ చూడండి, మీకు కనబడుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఐకార్నియా. సో ది లీవ్స్ ఆఫ్ ది ఐకార్నియా విత్ స్వాలెన్ అండ్ స్పాంజీ పీటియోల్. ఇది యొక్క పత్రవృంతం చూడండి, ఇక్కడ వీటి యొక్క పత్రవృంతం చూసినట్లయితే the leaves of the petiole of Eichhornia. See here, this is the leaves of the petiole of the Eichhornia.
is a spongy and swollen petiole. అంటే దీనికి సంబంధించినటువంటి పత్రము ఎలా ఉంటుంది, ఎలా ఉంటుంది, ఉబ్బి ఉంటుంది మరియు స్పాంజ్ మాదిరిగా ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా, ఉబ్బి ఉంటుంది, స్పాంజ్ మాదిరిగా ఉంటుంది. అండ్ దిస్ ప్రొవైడ్ బియాన్సీ, అంటే నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడడానికి ఇది ఒక రకంగా తోడ్పడుతుంది అనమాట. అండ్ పొలినేషన్ అండ్ డిస్పర్సల్ ఆఫ్ ఫ్రూట్ బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ ది వాటర్, సాధారణంగా జలపరాగ సంపర్కం జరుగుతుంది మొక్కలన్నింటిలో కూడా. అండ్ వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ ఇన్ ది కామన్ మెథడ్ ఆఫ్ ది రిప్రొడక్షన్, సాధారణంగా మొక్కల్లో శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అత్యంత సాధారణంగా జరిగేటువంటి ముఖ్య ప్రక్రియ. మరి అంతర్నిర్మాణ సంబంధమైనటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, రిమెంబర్ దిస్ ఈస్ ద లాంగ్ క్వశ్చన్, డెఫినెట్లీ అకార్డ్ ఇన్ ది యువర్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్. మీ యొక్క సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ లో ఖచ్చితంగా ఇది లాంగ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. మొక్కల యొక్క అనుకూలనాలు, నీటి మొక్కల యొక్క అనుకూలనాలు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ లో వస్తుంది. ఇది రాకపోతే జీరోఫైటిక్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ది జీరోఫైట్ కంపల్సరీ వస్తుంది. రిమెంబర్, దెన్ anatomical adaptation of the hydrophytes, mainly reduction in protecting structures, increase in the aeration, reduction of supporting or mechanical tissues, and reduction in vascular tissue. సాధారణంగా ఏంటిది, దీనికి సంబంధించి వీటికి సంబంధించినటువంటి నిర్మాణాలు చాలా చిన్నవిగా ఉంటాయి. ఓకే, అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఏరేషన్, అంటే సాధారణంగా ఏది వాయువుల యొక్క వ్యాప్తి చాలా వేగంగా జరుగుతుంది. రిడక్షన్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఆఫ్ మెకానికల్ టిష్యూస్, ఇందులో యాంత్రిక కణజాలాలు చాలా తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. రిడక్షన్ ఇన్ వాస్కులర్ టిష్యూస్, అంటే ఈ ప్రసరణ కణజాలాలు చాలా తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. ఇక మొదటి చూద్దాం, రిడక్షన్ ఇన్ ప్రొటెక్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ చూద్దాం. ఇన్ ది స్ట్రక్చర్ సర్క్యులర్ క్యూటికిల్ టోటలీ అబ్సెంట్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్, నీటిలో మునిగి ఉండేటువంటి మొక్కల్లో అవబాసిని ఉండదు. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ అమ్మా? క్యూటికిల్ టోటలీ అబ్సెంట్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. క్యూటికిల్ టోటలీ అబ్సెంట్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్ అండ్ ఇన్ ఏరియల్ పార్ట్స్ మే ప్రెజెంట్ యాజ్ థిన్ లేయర్. సాధారణంగా వాయుగతంగా ఉండేటువంటి మొక్కల యొక్క భాగాలు చాలా పల్చగా ఉంటాయి. ఎందుకు? నీరు ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి నీరు ఎంత మొత్తంలో ట్రాన్స్పిరేషన్ అయినా ఏం ప్రాబ్లం కాదు. అండ్ ఎపిడెర్మిస్ ఈజ్ నాట్ ద ప్రొటెక్టింగ్ లేయర్. బాహ్య చర్మం ఇందులో రక్షణ ఇచ్చే ఒక పొరగా ఏం పనిచేయదు. ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ కంటైన్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇందులో బాహ్య చర్మ కణాలు హరితరేణులు కలిగి ఉంటాయి. అందుకే నీటి మొక్కల యొక్క బాహ్య చర్మ మొక్కల యొక్క భాగాలు అన్ని కూడా ఆకుపచ్చ కనబడతాయి. ఇట్ ఈస్ ఇన్ గ్రీన్ క్లోరోఫిల్లస్ నేచర్. వై? బికాస్ ద ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ కంటైన్ క్లోరోపాల్స్. దిస్ ద బెస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రిగార్డింగ్ ఆఫ్ ఆల్ హైడ్రోఫైట్స్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ ఎపిడెర్మల్ సెల్స్ కెన్ అబ్జార్బ్ వాటర్ అండ్ న్యూట్రియంట్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, బాహ్య చర్మ కణాలు నీటిని కణజాలాలను శోషిస్తాయి నీటి మొక్కల్లో. హైపోడర్మిస్ పూర్లీ డెవలప్డ్ సెల్స్ థిన్ వాల్. సాధారణంగా అధోబాహ్య చర్మం అనేటువంటిది చాలా పల్చగా ఉంటుంది అండ్ తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. ఎడారి మొక్కలు అయితే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. అండ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది ఏరేషన్. స్టొమాటా కంప్లీట్లీ అబ్సెంట్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. నీటిలో మునిగి ఉండే మొక్కల్లో పత్రరంధ్రాలు అసలే ఉండవు. సమ్ టైమ్స్ వెస్టీజియల్ స్టొమాటా ప్రెజెంట్. కొన్నిట్లో క్రియారహిత పత్రరంధ్రాలు ఉంటాయి. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కొన్నిట్లో క్రియారహిత పత్రరంధ్రాలు ఉంటాయి. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ పొటమోజిటాన్. పొటమోజిటాన్ లో వెస్టీజియల్ స్టొమాటా ఉంటుంది. సో the potamogeton hydrophytic plant contain these vestigial stomata, and exchange of the gases takes place through the cell wall. కణకవచం, అన్ని మొక్కల యొక్క కణకవచాలు కూడా వాయువుల యొక్క వ్యాప్తిలో వినిమయంలో తోడ్పడతాయి. ఇన్ ఫ్లోటింగ్ ప్లాంట్స్ స్టొమాటా కన్ఫైన్డ్ టు అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. సాధారణంగా నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండేటువంటి మొక్కల యొక్క ఊర్ధ్వబాహ్య చర్మంలో మనకు పత్రరంధ్రాలు అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఏరెంకైమ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. నీటిలో మునిగి ఉండే నీటి మొక్కల్లో ఖచ్చితంగా వాతాయుత మృదు కణజాలం ఉంటుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. నీటి మొక్కల్లో ఏముంటుంది? వాతాయుత మృదు కణజాలం ఉంటుంది, వాయుపూరిత మృదు కణజాలం ఉంటుంది. ఏరెంకైమా ఇస్ వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. ఎయిర్ చాంబర్స్ ఫిల్డ్ విత్ రెస్పిరేటరీ గ్యాసెస్ అండ్ మాయిశ్చర్. సాధారణంగా గాలి గదులు అనేటువంటివి వాయువుల యొక్క మార్పిడి, అంటే గాలిని కలిగి ఉంటాయి. సీ హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఎయిర్ చాంబర్స్ అండ్ దిస్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ది గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది మాయిశ్చర్. అండ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ సపోర్టింగ్ ఆర్ మెకానికల్ టిష్యూస్. సాధారణంగా ఎడారి మొక్కల్లో అయితే ప్రసరణ కణజాలాలు, ముఖ్యంగా యాంత్రిక కణజాలాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, హియర్ ది మెకానికల్ టిష్యూస్ లైక్ ఆల్ మెకానికల్ టిష్యూస్, యాంత్రిక కణజాలాలు
మీన్స్ మన ఏమంటారు స్క్లీరన్ కైమా, కోలెన్ కైమా. సో దీస్ ఆర్ వెల్ slightly developed, not high developed. It is a poorly developed or absent. Mechanical tissues like sclerenchyma, parenchyma are poorly developed or absent. And thick-walled sclerenchymatous cells totally absent. సాధారణంగా మందమైన కణాలతో కూడి ఉండేటువంటి దృఢ కణజాలం కూడా అబ్సెంట్ ఉంటుంది, అంటే ఇందులో ఉండదు. అండ్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ ఈస్ టు యాంకర్ ఇన్ ది సాయిల్. వేరు చేసే అత్యంత ముఖ్యమైన పని ఏంటంటే భూమిలో మొక్కను నిలపడం, అంతే. వేరు యాక్చువల్గా ఇందులో శోషణ ప్రక్రియ జరపదు నీటి మొక్కల్లో. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ ఈస్ టు యాంకర్ ఇన్ ది సాయిల్. నీటి మొక్కను భూమిలో స్థాపన చేసి ఉంచడానికి పనిచేస్తుంది, నీటిని శోషించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎందుకు ఎవరైనా చెప్తారా? సుమతి, ఎందుకు వేరు నీటిని శోషించే పని చేయదు? ఎందుకంటే నీళ్ళలో ఉంటుంది. మొక్క యొక్క అన్ని కణాలు నీటిని శోషిస్తాయి కాబట్టి వేరు నీటిని శోషించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అర్థమవుతుందా? అండ్ the main function of root is to anchor in the soil. In nymphia, special type of star-shaped lignified cells, asteroscleroids, present which will provide mechanical support. ఒక నింఫియాలో మాత్రం మనకు నక్షత్రాకారంలో ఉండేటువంటి దృఢ కణాలు ఉంటాయి. వీటిని ఆస్టియోస్క్లీరైడ్స్ అంటారు. నక్షత్రాకార దృఢ కణాలు ఆస్టిరోస్క్లీరైడ్స్ is present in only nymphia. ఓకే. అండ్ వాస్కులర్ టిష్యూస్, ప్రసరణ కణజాలాలు, నాళికా కణజాలాలు అంటే దారు పోషక కణజాలం కూడా ఇందులో చాలా తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. వాస్కులర్ ఎలిమెంట్స్ పూర్లీ డెవలప్డ్. ఓకే, వాస్కులర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏంటివి? జైలం అండ్ ఫ్లోయం సెల్స్. ఓకే, జైలం అండ్ ఫ్లోయం టిష్యూ. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ సెల్ సర్ఫేస్. కణ ఉపరితలం, కణ కవచమే నీటిని శోషిస్తుంది కాబట్టి దారు అసలే ఉండదు, లేదా తక్కువ అభివృద్ధి చెంది. లిటిల్ నీడ్ ఆఫ్ కండక్షన్ టిష్యూ. ప్రసరణ కణజాలాలు చాలా తక్కువ అభివృద్ధి చెంది ఉంటాయి. ప్రసరణ కణజాలం అంటే దారు పోషక కణజాలం కింద మనం చెప్పుకుంటాం. అండ్ రిడక్షన్ ఇన్ ది వాస్కులర్ టిష్యూ. సో జైలం హైలీ రెడ్యూస్డ్, పూర్తిగా లోపించబడి ఉంటుంది. యూజువల్లీ జైలం రిప్రజెంటెడ్ బై ఫ్యూ ట్రాకెట్స్. సాధారణంగా ఒకవేళ దారు ఉన్నా తక్కువ దారు కణాలు కలిగి ఉంటాయి. సమ్ టైమ్స్ జైలం నాట్ ఎట్ ఆల్ డెవలప్డ్. కొన్నిసార్లు అసలు జైలమే ఉండదు, అభివృద్ధి చెందే ఉండదు. ఫ్లోయం యూజువల్లీ ఇల్ డెవలప్డ్. ఓకే, సమ్ టైమ్స్ వెల్ డెవలప్డ్. సాధారణంగా పోషక కణజాలం కొన్నిట్లో చాలా తక్కువ మోతాదు ఉంటుంది, కొన్నిట్లో చాలా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. వాస్కులర్ బండిల్స్ అరేంజ్డ్ టువార్డ్స్ ది సెంటర్. కేవలము మధ్యలో కేంద్ర స్థూపంలో మాగమే నాళికా పుంజాలు కొద్దిగా ఉంటాయి, అసలే ఉండవు. కొన్నిట్లో ద్వితీయ వృద్ధి అసలే ఉండదు. సెకండరీ గ్రోత్ అబ్సెంట్. ద్వితీయ వృద్ధి అసలు ఉండనే ఉండదు. ఇక చివరి పాయింట్ ఏంటంటే ఫిజియలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఆఫ్ హైడ్రోఫైట్స్ అంటే శరీర ధర్మ సంబంధమైనటువంటి అనుకూలనాలు. లో ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సెల్ సాప్. కణరసము లేదా కణద్రవ్యం అనేటువంటిది చాలా తక్కువ గాఢతను కలిగి ఉంటుంది. ఆస్మాటిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్ ఈక్వల్ ఆర్ స్లైట్లీ హైయర్ టు ది ఆఫ్ వాటర్. సాధారణంగా నీళ్ళలో ఉండేటువంటి వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎంత ఉంటుందో ఈ తర్వాత ఈ ద్రవాభిసరణ క్రమత కణరసంలో కూడా అంతే ఉంటుంది, దాదాపుగా సమానంగా ఉంటుంది. వాటర్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ బై ఎంటైర్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్. నీరు అనేటువంటిది మొక్క యొక్క ఉపరితలం అంతా కూడా, మొక్క సర్ఫేస్, ద ఎంటైర్ సర్ఫేస్ ఈజ్ అబ్జార్బ్డ్ ఆఫ్ ది వాటర్. సాధారణంగా మనం బాహ్య వాతావరణంలో పెరిగే మొక్కలు నీటిని దేని ద్వారా శోషిస్తాయి? ఎనీబడి? బాహ్య వాతావరణంలో పెరుగుతున్న మొక్కలు నీటిని ఎలా శోషిస్తాయమ్మా? నీటిని ఎట్లా శోషిస్తాయి? హౌ అబ్జర్వ్ ద వాటర్ ఫ్రమ్ ది సాయిల్. సాధారణంగా భూమి మీద పెరిగే మొక్కలు నీటిని ఎలా శోషిస్తాయి? అనుష, అఖిల. ఫ్రమ్ రూట్స్. త్రో రూట్స్ వేర్ల ద్వారా శోషించబడతాయి. బట్ ది హైడ్రోఫైట్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఆర్ గ్రోన్ ఇన్సైడ్ ది వాటర్, ఆర్ ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్, ఆర్ సబ్మెర్జ్డ్ ఆఫ్ ది వాటర్. సో నీడ్ నాట్ టు అబ్జర్వ్ ద వాటర్ త్రూ రూట్స్. So roots, the water is absorbed by the all surface of the plant, entire plant surface. Even though not only water but also nutrients is also absorbed by the entire plant surface. So that's why the roots are need not to absorb the water or nutrients from the soil. అర్థమవుతుందమ్మా? సాధారణంగా వేరేం చేయాలి? నీటిని శోషించాలి. కానీ ఇది నీటి మొక్కలే కాబట్టి, నీళ్ళలోనే ఉంటాయి కాబట్టి, నీటిలోనే ఉంటాయి కాబట్టి
వేరు నీటిని శోషించాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అండ్ రిమెంబర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, at the same time here the nutrients is also, అంటే పోషక పదార్థాలు కూడా ఉపరితలం, మొక్క యొక్క ఉపరితలం ద్వారా శోషించబడతాయి. కాబట్టి వేరు ఉండాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అండ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ త్రూ ది ఎంటైర్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్. అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమర్థమైంది? నీటిని మొక్క యొక్క దేహం ఉపరితలమే శోషిస్తుంది, పోషకాలను కూడా కణాల యొక్క మొక్క యొక్క దేహం యొక్క ఉపరితలమే శోషిస్తుంది. ఈవెన్ దో వాయువుల యొక్క వినిమయం, ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ ఇస్ ఆల్సో త్రూ ద టేక్స్ ప్లేస్ ది ఎంటైర్ ప్లాంట్ సర్ఫేస్. మొక్క యొక్క ఉపరితల భాగం అంతా కూడా వాయువుల యొక్క వ్యాప్తికి, వినిమయానికి తోడ్పడతాయి. ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లోపల తీసుకోవాలి, ఆక్సిజన్ బయటకు విడుదల చేయాలి. సో దట్ ఈస్ ది ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్. ఈవెన్ దో ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫోటోసింథసిస్ ఈస్ రిటైన్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ క్యావిటీస్. సాధారణంగా ఈ వాయువుల యొక్క కిరణజన్య సమీక్రియ ద్వారా తయారైనటువంటి ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ రీటైన్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ క్యావిటీస్. వీటిని కొంతసేపు, కొంతకాలము ఎక్కడ బంధించబడతాయి? గాలి గదుల్లో నిల్వ చేయబడతాయి. దిస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ యూటిలైజ్డ్ వెన్ రిక్వైర్డ్. మరి గాలి గదుల్లో నిల్వ చేయబడినటువంటి ఈ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడైతే మొక్కలకు ఆక్సిజన్ అవసరం అవుతుందో అప్పుడు వినియోగించబడతాయి. సో ఆక్సిజన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఫోటోసిన్సిస్ అండ్ ఈజ్ రిటైన్డ్ ఇన్ ది ఎయిర్ క్యావిటీస్. ఎప్పుడైతే ఫోటోసిన్సిస్ ద్వారా తయారు చేయబడినటువంటి ఆక్సిజన్ అవి గాలి గదుల్లో నిల్వ చేసుకుంటాయి. ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. వెనెవర్ ది ఆక్సిజన్ ఇస్ నీడెడ్ ఆఫ్ దిస్ హైడ్రోఫైట్స్ దట్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్. దెన్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అబ్సెంట్ ఇన్ సబ్మెర్జ్డ్ ప్లాంట్స్. అసలు బాష్పోత్సేక ప్రక్రియ సాధారణంగా వాయుగతంగా పెరిగేటువంటి మొక్కల్లో జరుగుతుంది, transpiration, but the submerged plant, it is entirely submerged in the water, so transpiration is completely absent. Then emerged plants and floating plants have excessive transpiration. My dear friends, remember, నీటి యొక్క ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండే మొక్కలు, నీటి ఉపరితలంపై తేలియాడుతూ ఉండే మొక్కలు ఫైటోప్లాంక్టన్సే కావచ్చు, లేదా నీటి ఉపరితలం తేలియేటటువంటి పత్రాలు అయినటువంటి నింఫియా, నిలంబో, ఓకే, అండ్ Victoria regia. These are the plants. Leaves are free floating on the surface. They are floating, rooted and floating leaves they are contained. So these type of plants can show the transpiration, excessive transpiration. Why? Because they are lived inside the water and also having high amount of the water. So that's why need not to worry about the transpiration. So that's why excessive transpiration we are observed in the emerged plants and floating plants. And mucilage cells produce mucilage. In లోపల సాధారణంగా మనకు శ్లేష్మ కణజాలాన్ని కలిగి ఉండేటువంటి కణజాలాన్ని అవి మ్యూసిలేజినస్ సెల్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. శ్లేష్మ కణాలు ఆ శ్లేష్మాన్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఓకే, అండ్ మ్యూసిలేజ్ ప్రివెంట్ డీకే ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ది వాటర్. సాధారణంగా మ్యూసిలేజ్ అనేటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే, మనకు మొక్కలు, నీటి మొక్కలు మనం గమనిస్తే జారుడు స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాయి. అంటే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మ్యూసిలేజ్. ఆ మ్యూసిలేజ్ కంటెంట్ ఏం చేస్తుందంటే, ఆ నీటి ఉపరితలంలో లేదా నీళ్ళలో పెరిగే మొక్కలు అవి నీటిలో మురిగిపోకుండా, అవి కుళ్ళిపోకుండా ఉండడానికి మ్యూసిలేజ్ షీత్ అనేటువంటి తోడ్పడుతుంది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో దిస్ మ్యూసిలేజ్ ప్రివెంట్ డీకే ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ది వాటర్. అర్థమైందమ్మా? అమ్మా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఎనీబడి. నీటి మొక్కలకు సంబంధించి, హైడ్రోఫైటిక్ సంబంధించి ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగండి. ఓకే అమ్మా, ఏం డౌట్ ఏం లేదు కదా? ఖచ్చితంగా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారమ్మా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా? స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్నారా?